I request the 12th man before the first delivery will bowl, please. Hold. Yes, let's play the call from Goresh, the man on strike, Sachu, the non-striker end. And boy, here we go. Just he'll off the mark with a single there. Fielder will cut off. And Sachu, the man on strike. Oh, beaten there, dot delivery. Sachu, the man on strike, and good delivery from the ball there. Really the first power play of this tournament. Two fielders are patrolling that boundary line and the rest of the inner circle. So it's a fascinating weather here at Galwar Cricket Ground. Oh, trying to reverse that, and Nicholas will cut that one. In come to the self for one there. Boy, it's all happening out in the middle at the moment in here in this outstanding ground here in Galwar. It's a Sunday tomorrow. I'm sure there'll be a full house tomorrow here in Galwar. It's a holiday, final day. Oh, didn't connect well. I think they were appealing. The umpire wasn't interested in that call. Oh, yet again, didn't connect. They'll by signal from umpire there. You can see Anand Madgavkar, no umpire, and the leg umpire there, Sunraj. Along with, will be joining us our third umpire, Mr. Prashant Gadekar. Oh, didn't connect well. And of that first over, 3 for none. 3 runs has been scored in that first power play over. And, in the second power play, the maximum 4 fielders will be outside the circle. And only one review you can do. That's a protocol of this competition. Wide or no ball you can review. It's a good decision has been kept in this competition. You can see the Sunraj, the umpire, done a fabulous job yesterday. Both these two umpires out in the middle there, Anant Madgavkar along with Sunraj. And you have to complete within 20 minutes. We haven't given. You have to complete those 5 overs in these 20 minutes. Dada into the attack. Sonu. Goresh, the man on strike. Oh, shot. Excellent, excellent shot into the gap. The fielder will cut off. No, it doesn't. Oh, magnificent. Out there from the fielder there. Stop. Vindesh, the fielder. Stop 2 runs for the side. I think they removed the 3 runs there. Excellent start from the fielder. It was looked like it was traveling very quick. This outfielder from Galwar is that quick. Once it's passed for the fielder, it's a difficult to stop because this outfield has been really quick. Oh, shot, and once again he will cut off Vindesh. Boy. Score moves to 7 runs on about 7 for none. Win to the second over. 3 overs remaining after this. And you can just log on to our YouTube channel and you can see these all these
live action of this APL Season 7. Oh, shot, magnificent, outstanding, that is. That will go for the boundaries, eh? Yes, it does. Terrific shot from the fella. Gorish got a boundary for that. He was very quick after that delivery. As soon as that ball hit on the bat, it's been put away into the gap for Phil. Boy. Oh, shot didn't connect well there. Another single. They're pushing for second. Is a yes. Excellent run in between the wicket. They need to put pressure on the field in, but it was quite easy. 2 run has been taken. So with that 2 run, the score moves to 13 runs on the board. Oh, trying to do that reverse, didn't connect well there. And of the second, 13 for none. Two overs has been bowled, 13 runs has been scored. No, 13 for none. Excellent over from Dada there. So 2 teams has been qualified yesterday on the day 1 in the Group A. There was a Group A, there were 2 teams. There was a Rising Nashtola along with Sushan 11. And the Group B, Sri Ganesh, Sri Satpurush. So 4 teams has been qualified yesterday. So we have to watch and see today the 4 teams which will be the favorite one to qualify for this APL Season 7. That will be the biggest day tomorrow on Sunday. I'm sure there will be a full house tomorrow here in Galwar Cricket Ground. One of the best ground in this part of Aldona constituency. You can have huge parking here behind this commentary box, and all this live action of this competition you can see on the YouTube. Tennis cricket in. Oh, shot into the gap, and fielder will cut off. Dada. An excellent throw from the champion, and 2 run has been taken. 15 runs on the board with that couple of runs. Boy. Terrific delivery, full toss, just missed that. Oh, good for bit fumble there from the 3rd man. Shaker. Leg by signal from umpire there, you can see. Oh, shot. There's a fielder will come underneath that. It's just between the fielders there. Fell safe. 2 run has been taken. There's been excellent running between the wicket. These two we have seen from the right from the first ball. 18 runs on the board with that couple. Three deliveries remaining of this 3rd over. 2 overs remaining after this. Should be no there. That's white signal from umpire. You can see extra bounce. What we have seen yesterday, a lot of deliveries has been kept low. We were watching the 20 runs on the board, 19 runs, and then it's all happening yesterday in this Galwar Cricket Ground back live. It's good news for those everyone. Its ball is bouncing today, which is great sign of this pitch. The organizers has been worked really hard to this do this such a wonderful pitch here in this APL Season 7, and yet again, oh, shot! It will fell shot though, just that's ball, extra bounce from the ball, and that's been put away for 4. 24 runs on the board with that boundary. Goodness my. 2 overs remaining after this. Anything somewhere 45 plus
will be the fighting score. You can see Mackie McLennan is just arrived here. And you can see Daryl Rodriguez watching his live telecast there with his daughter. He's enjoying this format. APL season 7. And boy, Sachu shot down the ground, fielder will cut off. The running for first run has been really taken quick. They're running second run quite easy. Excellent start from the batting side here. They're putting the every time you can see ball went to the fielder, they're putting the pressure on the fielders, which is great sign. 26 runs has been scored in that third over. 3 overs has been gone. 26 for none. So next match will be played between the Colombians versus Siddhi Sports and Culture is playing. I request both of the captain get ready for the toss. And also please take your list about these rules and regulation. Captain walked in the Shaker into the attack. He'll be bowling a 4th over for the side. Another single. In come to throw. They'll sell for 1. So 27 runs on the board with that cheeky single. Oh, dancing down a track, didn't connect well. They'll get a single. Oh, shot didn't connect well. The fielder is coming underneath. Has been drop, yes. Pali, the fielder. Oh, goodness. Suicide, I would say. Yes, no, means understanding between the batters in the middle. And has been gone. Don't forget the catch has been dropped, but they'll got run out. Both batters, they were right middle of the pitch. And then the wicket has been gone. So they lost their first wicket over here. 28 runs on the board. And the new batter walking the crease here at the moment here now. The new batter walking the crease there, Prajot. Sachu has been sent back in the pavilion. Got to run out there, Suicide. And you can see the chairman is enjoying this live telecast, Nilesh Kirkar, the chairman of this APL Season 7. And the vice chairman, Mr. Devidas, will be joining us later on. And boy, here we go. Oh, excellent delivery. Change of pace from Shaker. And a leg by signal from umpire Sunraj there. Oh, trying to do that revert into the gap. Excellent, excellent start. That will go to the boundaries. Yes, it does. Ball will win the race. Excellent shot from the champion. Coverage trying to do that switch shot and been really worked this time. He tried before this. Tried to do, didn't connect, but this time has been really well connect from his bat. Excellent start. And you can see the Kancha Nepali is enjoying this live telecast. And you can see the honor of Siddhi critters has been arrived. Swapnil Chodankar.
boy, here we go. Oh, magnificent. There was a sound there, but I think Empire wasn't interesting. So end of the one more over, fourth over has been gone. Score moves to 33 runs on the board. 33 runs on the board. Prano, the bowler. Projo, the bowler. It's a final over now. 33 runs has been scored in those 4 overs. We have to wait and see. I think the Projo job will be try and give a strike to that man. He's looking solid at the moment. Last delivery has been put in the way for the boundary, and then I think his job will be try and give a strike to that champion. The first delivery has been dot, and don't forget, his Pranav has been an excellent bowler. He's mixing his delivery. We have seen in Ketla, we've seen everywhere. Oh, shot into the gap, and that sweet shot. They'll get a boundary here. He's an all-Goa player. It's team in the one player from all Goa. That's goal. Thank you. He's given the ball from outside. Thank you very much, buddy. And back live here. 2 deliveries has been bowled, 1 dot and a boundary. Oh, excellent, magnificent delivery from the Pranav, I would say. Pranav Fatte. Excellent delivery from Pranav. First dot, boundary and a dot. So 3 final 2 deliveries are remaining. 37 runs on the board. We have to wait and watch what they'll settle for this target here. Another single. He's running very quick there. But he wasn't interested. It's a fair call from the batter. He's in a terrific touch at the moment. Let's see, 2 deliveries remaining of the first inning. Oh, magnificent. That's been going all the way for 6. Is a hit, yes. Lovely timing of that monster hit from the champion. This is what, it wasn't interesting to take that couple of runs. I know that. He was waiting to face that delivery. What a shot from the champion. Oh, once again, he finished things in a style with a 6. 2 back-to-back power 6 from the champion. 50 runs on the board. They required 51 runs the target. In the change in the commentary box, there'll be none other than Pradeep Devulkar. Yeah, they'll be joining us. It is a Marathi commentator. He was missing today. My best friend, Mr. Krishna Devji, Hindi commentator. He's doing the commentary in Panjim Gymkhana ground today. And back to you, Mr. Pradeep Devulkar.
तुमचे प्रेरणास्रोत, आमचा अभिमान, मराठी मनाचा स्वाभिमान, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. नमस्कार, वेलकम, सहर्ष स्वागत. वॉर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अयोध्या प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7 आणि स्पर्धेतील आजचा दुसरा दिवस आपण अनुभवतोय. आजच्या दिवसातली पहिली लढत मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. जॉगिंग बॉईज विपक्ष साळगावकर ब्रदर्स या दोन संघ दरम्यान इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय. अर्थात 5 षटकांमध्ये 50 धावा जमवल्यात. 51 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. साळगावकर ब्रदर्स या संघाने नाणेफेक जिंकली होती. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय जॉगिंग बॉईज 50 धावांवरती रोखलं. 51 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो साळगावकर ब्रदर्स या संघाला. अर्थात 5 षटकांमध्ये 51 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय की 50 धावांचा बचाव केला जाईल या मैदानावरती हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. अर्थात सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पोहोचताना दिसतोय. मिस्टर आपाली कलंगुटकर आणि आपालीच्या साथीला देवेश ही जोडी मैदानावरती. नाणेफेकीसाठी या कोलंबिया विपक्ष सिद्धी स्पोर्ट्स स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक अर्थात जो संघ चॅम्पियन बनेल त्याच्यासाठी रोख रक्कम 70,000, आकर्षक चषक. द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 40,000 व आकर्षक चषक. स्पर्धेचे ऑफिशियल्स आपण पाहतोय मिस्टर अनंत मांजरेकर, मिस्टर प्रशांत गडेकर आणि मिस्टर सोनूराज नाईक. आमच्यासोबत आजच्या दिवसासाठी जोडले जात आहेत इंग्लिश कॉमेंटेटर मिस्टर राज बांदोडकर आणि मी प्रदीप देवलकर. आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय आणि पुन्हा एकदा वळूया मैदानाकडे. अर्थात सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पोहोचतोय. डोळ्यासमोर उद्दिष्ट घेऊन अर्थात 51 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी अपाली स्ट्राईक यांच्या दिशेने तर नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेने देवेश आणि सचिन गोलंदाज सचिव गोलंदाज पाहायला मिळतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलं जात आहे. चेंडू भिरकावून दिला जातोय. डीप स्कोरलेग क्षेत्रात एपीएल खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय अपाली याच्या बॅटमनना. लिस्ट अपडेट करायची आहे आणि त्यानंतर टॉस होईल. सचिव यावेळी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट अपालीसाठी. यावेळी स्वीप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू येतोय तो गलीच्या दिशेने. अर्थात या चेंडूवरती धाव मिळत नाही अपालीला. संघिक धावसंख्येचा श्री गणेश पाहायला मिळाला. नाममात्र 4 धावा धावफलकावरती. 51 धावांचा पाठलाग करताना साळगावकर ब्रदर्स. सचिव लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. लॉर फुलटा चेंडू. यावेळी कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू टोलवला जातोय. पॉवर प्लेचं जोखीमयुक्त षटक. अर्थात या षटकामध्ये मागे संरक्षण नसेल आणि या संधीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न असेल. एक व्यावसायिक खेळाडू अर्थात अपाली कलंगुटकर यावेळी हात खोलताना दिसतोय. धावसंख्या वेगाने बदलली. नाममात्र 8 धावा धावफलकावरती. 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर. एक मिड विकेट आणि दुसरा लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने चेंडू भिरकावून दिलाय. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. गगनचुंबी गगनभेदी एपीएल षटकार. गोलंदाज वरती आक्रमण करताना दिसतोय अपाली अर्थात ऑल गोवा प्लेयर आपण पाहतोय. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलंय गौरेश नागवेकर, त्याचप्रमाणे गुरुप्रसाद आरोस्कर,
मोहित गावकर, धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना दिसतोय. बिनबाद 14 धावा धावफलकावर. याही वेळी खराब कमजोर चेंडू, लॉंग लेगला चेंडू भिरकावला जातोय. अर्थात चेंडू वेगाने निघून जाताना दिसतोय. चौकरच्या सहाय्याने धावसंख्या वेगाने बदलली आहे. 18 धावा बेनबाद धावफलकावर. 51 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय तो साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं. सचिव यावेळी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पॉवर प्लेचं षटक हे महागडं ठरताना दिसतंय. यावेळी सुरेख अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. वाखाण्याजोगं मिड ऑफ वरती आणि आपालीची खेळी समाप्त होताना दिसतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि एक गडी बाद 18 धावा धावफलकावर. 51 धावांचा पाठलाग करताना अर्थात एक धडाकेबाज सुरुवात म्हणावी लागेल. फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून देतोय अपाली कलंगुटकर. साळगावकर ब्रदर्स या संघाला नाणेफेक जिंकली होती. साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. जॉगिंग बॉईजला फलंदाजी दिली. 50 धावा धावफलकावर जोडल्या आणि 51 धावांचा पाठलाग करताना साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघ एक समाधानकारक सुरुवात म्हणावी लागेल. 18 धावा एक गडी बाद होताना दिसतोय. अर्थात आजच्या दिवसामधील कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अप्रतिम झेल टिपला गेला, ज्या झेलवरती अपालीची खेळ ही समाप्त झाली. सिद्धी स्पोर्ट्स आपण या नाणेफेकीसाठी आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार आपले प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करून घेऊन यायचे आहे. वितेश नवीन फलंदाज, तर गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. गोलंदाजीसाठी अप्रज्योत याची वर्णी लागताना दिसतंय. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी देवेश यावेळी ऑन स्ट्रायकवरती. नॉन स्ट्रायकवरती प्रज्योत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होईल आणि 38 सर्कलच्या बाहेर 4 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील. एक मिड विकेट, दुसरा वायडिश लॉंगनवरती, तिसरा लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती आणि चौथा स्वीपर कव्हरवरती. 38 सर्कलच्या आतमध्ये विचार केला तर गली दिसतोय. त्याचप्रमाणे फ्लाइंग स्लीप, शॉर्ट फाईन लेग, पॉइंट, कव्हर ही क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना असेल देवीसाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जोरकस फटका टोलबाईचा होता, मात्र संपर्क होताना दिसत नाही. चेंडू आणि बॅटमध्ये चेंडू निर्धाव गणला एकेरी धाव या दरम्यान पूर्ण होताना दिसत आहे. अर्थात एकेरी धावसंख्येने धावसंख्येत बदल होतोय. 19 धावा एक गडी बाद. 51 धावांचा पाठलाग करताना यावेळी नवीन फलंदाज अर्थात नंबर 3 वरती आलेला प्रज्योत यावेळी प्रथमतः स्ट्राईक एंडवरती असेल, तर गोलंदाज देवेश आणि वितेश ही जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज प्रज्योत आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक दुसरं, अर्थात पहिलं षटक थोडं महागडं ठरलं. 18 धावा या षटकामध्ये निघाल्या आणि त्या कुठेतरी धावांवरती अंकुश लावण्याचं काम करण्याचा प्रयत्न प्रज्योत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी फटका निघालाय. अर्थात लॉंग लेग वरती फटका निघतोय. डीप लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर गगनचुंबी गगनभेदी फटका पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी. ज्या 6 धावसंख्येने धावसंख्येत बदल होताना दिसतोय. धावसंख्या पोहोचतोय पाव षटकावरती 25 एक गडी बाद. निम्म उद्दिष्ट पार केलं जातंय दुसऱ्या षटकांमध्ये. अर्थात सामना 5 षटकांचा, त्यामधील दुसरे षटक हे प्रगतीपथावर. प्रज्योत पहिले सुरुवातीचे चेंडू अतिशय सुरेख हाताळले गेले, त्यानंतर मात्र आक्रमण होताना दिसतंय. यावेळी अल्टी पलटी खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू चकवतोय यष्टीरक्षकाला, त्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या मागे शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय. 26 धावा एक गडी बाद. 51 धावांचा पाठलाग
आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे अजूनही 25 धावांची आवश्यकता असेल विजय संपादन करण्यासाठी साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न हा असफल राहताना दिसतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 51 धावांचा पाठलाग करताना 26 धावा 1 गडी बाद. येस, प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये नाणेफेक होईल आणि आमचे सहयोगी समालोचक मिस्टर राज बांदोडकर जोडले जातील. So, good morning, everybody. I have two captains over here for the toss over here. The chairman of this APL, Nilesh Kerkar, and I have two captains over here, Naru Ghadi and Saish Kerkar, Colombians versus Siddhi boys, Siddhi Creators. Nilesh Kerkar will swing the coin. Tails the call, and it's a tail. Saish Kerkar, you want to toss? What you have decided over here? I would decide to bowl first. Any reason that you are bowling over here? First game, so I decided to bowl. So anything you want to say about this APL season? What we have been seeing yesterday, 4 teams has been qualified, and what do you want to say about this? काल मातसो स्कोर कमी येतालो ह्या ग्राउंडार. आयज मातसो जाता स्कोर. सो आमी हांकां कमीतले कमीत थेवपाक ट्राय करतले. Thank you very much and best of your match. And Naru Ghadi, you lost the toss. Are you disappointed that you lost the toss over here in this your first match? तसे काय नका टॉस जिंकलं नाले हल्लं बिन. Any special target you guys will restrict them? 50-60 runs. Best of luck, Naru, for your match. And that's the news from the Siddhi Creators. They won the toss and elected to bowl. गौरीश, वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक तिसरं षटक हाताळलं जात आहे. अर्थात धावफलक पाहायला मिळतोय स्कोरबोर्डवरती. 32 धावा धावफलकावरती. 51 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. देवेश आणि वितेशची जोडी मैदानावरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी गुड लेंथ वरचा चेंडू अर्थात बॅटची किनार घेतोय. यष्टीरक्षकाचा सहारा मिळताना दिसतोय आणि विकेट नंबर 2 मैदानावरती पाहायला मिळतंय. वितेशला माघारी जावं लागतंय. दुसरा गडी बाद होतोय. दुसरी सफलता जॉगिंग बॉयज क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय तो गौरेश नावाचा गोलंदाज. 9व्या धावसंख्येवरती दुसरा गडी बाद होताना दिसतोय. अर्थात वितेशची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज दादा सोनू नवीन फलंदाज मैदानावरती नंबर 4. आघाडीचा विनीतचा फलंदाज एका बाजूला पाहायला मिळतोय देवेश आणि देवेशला साथ देण्यासाठी सोनू नवीन फलंदाज उर्फ दादा. 32 धावा धावफलकावर 51 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. गौरेश सफलता मिळवून देतोय. त्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी सुरेख चेंडू. ब्लॉक होल मध्ये पद्धतीचा चेंडू होता. त्रिफळ उद्ध्वस्त होताना दिसतोय. फर्निचर उद्ध्वस्त आणि आल्या पावली भोपळाही न फोडता माघारी परतावं लागतंय. ते तिसऱ्या गडीच्या रूपात तिसरा गडी बाद होतोय. साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा सोनू उर्फ दादा. अपाली कलंगुटकरने अतिशय धमाकेदार सुरुवात करून दिली होती. फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून दिला. त्यानंतर मात्र 2 फलंदाज माघारी परतताना दिसत आहेत. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त. उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि येणाऱ्या 12 चेंडूंवरती 19 धावांची आवश्यकता असेल. विंदेश नवीन फलंदाज मैदानावरती. देवेश याला साथ देण्यासाठी गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसेल. अर्थात गोलंदाजीच्या आक्रमणावर जॉगिंग बॉयज क्रिकेट संघाकडनं सोहम याची वर्णी लागताना दिसत आहे. क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर गलीच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक, फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट फाईन लेग, डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट,
लॉंग ऑन लॉंग ऑफ वरती एक क्षेत्ररक्षक डीप पॉइंटच्या दिशेने आणि कव्हर ही क्षेत्ररक्षणाची विवर्चन असेल सोहमच्या गोलंदाजीवरती. दूरवरनं सज्ज होतोय पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी सबमरीन डिलिव्हरी चेंडू खाली राहतोय. फलंदाजाचा जो अंदाज होता देवेशचा या अंदाजाला छेद देऊन जाणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. उत्तर न होता या चेंडूवरती चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 11 चेंडू बनवायचे आहेत 19 धावा. देवेश आणि विंदेश ही जोडी मैदानावरती अर्थात सोम दूरवरनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी प्रमाणापेक्षा चेंडू जास्त उसळताना दिसतोय. अर्थात पंचांचा इशारा येतोय अवांतर चेंडू स्क्वेअर असल्याचा इशारा येतोय. क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्याला पंजाब टू हरियाणा असं ओळखलं जात आहे ती अतिरिक्त धाव मिळत आहे. अतिरिक्त धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय 33-3 गडी बाद. अजूनही 18 धावांची आवश्यकता असेल. देवेश यावेळी ऑन स्ट्राइक एंडवर. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला हुक केलं जात आहे. चेंडू जातोय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. एपीएल खणखणीत चौकार 4 धावांसाठी. चौकाराच्या साह्याने धावसंख्या वेगाने बदलली आहे. 37 धावा धावफलकावर पाठलाग पाहायला मिळतोय 51 धावांचा आणि संघ पोहोचतोय 37 या धावसंख्येवरती. म्हणजे अजूनही 14 धावांची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू 14 धावा हे विजयाचं समीकरण असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट सोहम. यावेळी खराब चेंडू अर्थात इथं लॉंग लेगला मोठा फटका पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी होताना दिसत आहे आणि ज्या चेंडूवरती 4 अथवा 6 एकच धाव धावफलकावर जोडली जाते. 38-3 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही 13 धावांची आवश्यकता असेल. सोहम राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती चेंडूचा प्रवास. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. ते दोन्ही फलंदाजांना एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय 39-3 गडी बाद. 39-3 पाठलाग पाहायला मिळतोय 51 धावांचा. गाळवार मैदानावरती हा रणसंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. कव्हर क्षेत्रात बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय आणि 4था गडी बाद होताना दिसतोय तो साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा अर्थात विकेट नंबर 4. देवेश आघाडीचा विनीचा फलंदाज वैयक्तिक 10 या धावसंख्येवरती झेलबादच्या स्वरूपात बाद होताना दिसतोय आणि देवेश याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मधल्या फळीतील निकलस. सोहम या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. डावकर शैलीचा फलंदाज यावेळी स्ट्राइक हँडवरती निकलस. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ऑन साइडला मिड विकेट आणि वाईड इशलॉंगरवरती बदल आली ते पाहायला मिळालं. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा अंदाज येत नाही फलंदाजाला. परिणामी चेंडू निर्धाव केला जातोय आणि समीकरण येत आहे साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. येणारे 6 चेंडू बनवायचे आहेत 12 धावा. 6 चेंडू 12 धावा. नक्कीच पहिले 2 चेंडू खूप महत्वपूर्ण असतील. पहिल्या 2 चेंडूंवरती एखादा मोठा फटका निघाला या सामन्यामध्ये कमबॅक ठरू शकतो साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा. आजचा दुसरा दिवस आपण अनुभवतोय पाहतोय. ऑर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अल्दोना प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7वं आणि 7व्या पर्वातील आजचा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसातील सामना क्रमांक 1 मैदानावरती गाळवार मैदानावरती हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय.
अर्जुन वैयक्तिक पहिलं आणि संघिक शेवटचं षटक या इनिंगची सांगता इत्रिश्री करणारं षटक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा फुल करण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 5 चेंडू बनवायचे आहेत 12 धावा. सामना दोलायमान स्थितीत पाहायला मिळतोय. सामना कोण जिंकेल अजूनही सुनिश्चित नाही आहे. दोन्ही संघांना समान संधी असेल. चांगली फलंदाजी केली साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघ जिंकू शकतो आणि चांगली गोलंदाजी केली तर जॉगिंग बॉयज यावेळी मोठा फटका मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. षटकाराच्या साह्याने धावसंख्या वेगाने बदलली आहे. 45 4 गडी बाद 6 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू परफ्यूम डिलिव्हरी म्हणावी लागेल. चेंडूचा अंदाज आला नाही फलंदाजाला अर्थात चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. शेवटचं षटक 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि येणाऱ्या 3 चेंडूंवरती 6 धावा बनवाव्या लागतील साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. अर्जुन मध्यम गतीचा गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी फटका फसलाय. झेल टिपण्याची नामी संधी. झेल हवेमध्ये. झेलाचा अंदाज चुकला जातोय. त्यानंतर मात्र 2 धावा यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहेत दोन्ही फलंदाजांकडनं. दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय 47. अजूनही 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता असेल. विंदेश यावेळी ऑन स्ट्राइक एंड वरती तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती निकलस यांना आपण पाहतोय. 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. यावेळी शॉर्ट फाईन लेग वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपला जातोय आणि समीकरण यावेळी बदललं जात आहे. येणारा 1 चेंडू बनवायचा आहे 4 धावा. महत्वाच्या क्षणी इथं गडी बाद होताना दिसतोय. विकेट नंबर 5 5वा गडी बाद होतोय साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा. शेवटचं षटक लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मणने सामना रोखून धरलाय. शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंजवलं जात आहे साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. या सामन्यामध्ये जॉगिंग बॉयज ज्या संघाने प्रथम फलंदाजी केली 50 धावा धावफलकावर जोडल्या आणि 51 धावांचा पाठलाग करताना शेवटच्या टप्प्यामध्ये सामना पाहायला मिळतोय. शेवटचा 1 चेंडू बनवायचा आहे 4 धावा. शेवटचा चेंडू आणि नवीन फलंदाज ऑन स्ट्राइक एंड वरती आयुष. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय लॉंग ऑन सीमारेषेवरती मात्र थेट यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये विसावताना दिसतोय आणि गडी बाद होतोय. या सामन्यामध्ये 3 धावांनी विजय संपादन करतोय जॉगिंग बॉयज क्रिकेट संघ. तर साळगावकर ब्रदर्स क्रिकेट संघ ज्या संघाला या पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत व्हावं लागतंय. अर्थात प्लेअर ऑफ द मॅच कोण ठरलेलं असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील या सामन्यातील. फलंदाजी करताना 27 धावा आणि गोलंदाजी करताना 2 गडी बाद करतोय आपल्या गोलंदाजीवरती.